بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو 10 ذی الحجہ کو سر انجام دیے جانے والے امور کے بارے میں ہے۔ 10 ذی الحجہ مناسک حج میں حجاج کرام کے لیے مصروف ترین دن ہوتا ہے۔ یہ حج کا تیسرا دن ہے۔ حج کے دوسرے دن حجاج کرام عرفات سے مزدلفہ پہنچ کر ایک اذان اور ایک ہی اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھ چکے ہیں۔ پہلے انہوں نے مغرب کی فرض پڑھے ہیں اور اس کے بعد عشاء کے فرض، اس کے بعد مغرب کی سنت، پھر عشاء کی سنت اور وتر پڑھے ہیں۔ مزدلفہ کی رات بہت فضیلت والی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس رات تہجد ضرور پڑھیں، نماز کے بعد آرام کریں اور پھر مزدلفہ سے ہی شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے کم از کم 70 کنکریاں پلاسٹک کی بوتل یا کپڑے کی تھیلی میں ضرور جمع کر لیں۔ آپ کچھ زائد کنکریاں اٹھا لیں، کہیں ضائع نہ ہو جائیں، یعنی کہ اگر کچھ ویسٹ بھی ہو جائیں تو آپ کے پاس ایکسٹرا کنکریاں موجود ہوں۔ 10 ذی الحجہ جو کہ مناسک حج کا تیسرا دن ہے، اس دن حجاج کرام سب سے بڑے جمرہ یعنی کہ بڑے شیطان کی رمی کرنے کے بعد قربانی کریں گے اور پھر سر منڈوا کر احرام کی حالت سے باہر آ جائیں گے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ جا کر مسجد حرام میں طواف زیارت کریں گے اور پھر واپس آ کر رات منا میں ہی گزاریں گے۔ 9 ذی الحجہ کو جب آپ عرفات سے مزدلفہ پہنچیں گے تو مزدلفہ سے جو اب آپ نیکسٹ ڈے آپ نے 10 ذی الحجہ کا حج کا تیسرا دن جب سٹارٹ ہونا ہے تو آپ نے صبح سویرے اٹھ کر نماز تہجد کے بعد نماز فجر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور خوب دعائیں کرنی ہیں۔ یہ رات عبادت کی رات بھی ہے اور آرام کی رات بھی ہے کہ آپ مزدلفہ میں کھلے آسمان کے تلے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں اور طلوع آفتاب سے قبل بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے منا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ منا جمرات اور مزدلفہ کے درمیان میں آتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو جب آپ عرفات سے مزدلفہ جائیں گے تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو سامان ہے وہ بہت کم ہو اور جو سامان ہو وہ کسی ویلز والے بیگ میں ہو، تاکہ آپ جب مزدلفہ سے جمرات شیطان کو کنکریاں مارنے جائیں تو آپ کو زیادہ وزن نہ اٹھانا پڑے۔ 10 ذی الحجہ کو جب آپ نماز فجر پڑھ کر جمرات کے لیے روانہ ہوں گے، جمرات وہ مقام ہے جہاں پر آپ نے 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس سامان زیادہ ہوگا تو اس صورت میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ جب مزدلفہ سے جمرات کے لیے روانہ ہوں گے تو آپ کو بیچ میں منا میں اپنے خیمے میں رک کر اپنا سامان وہاں پر رکھنا پڑے گا، ورنہ زیادہ سامان کے ساتھ آپ کے لیے زیادہ چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ پہلے ہی کوشش کریں کہ آپ کے پاس اتنا سامان نہ ہو۔ جتنا کم سامان ہوگا اتنا ہی آسانی سے آپ کا سفر جو ہے وہ گزرے گا۔ اگر آپ کے پاس مزدلفہ میں زیادہ سامان ہوگا تو آپ کو راستے میں جمرات جانے سے پہلے اپنے خیمے میں منا میں اپنا سامان چھوڑنا پڑے گا، ورنہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بالکل آپ کے سامنے آپ کا منا کا خیمہ ہوتا ہے، خیمے کے نمبرز ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس دن بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور آنے اور جانے والے لوگوں کے راستے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے جو سیکیورٹی کے وہاں حضرات ہوتے ہیں جو رضاکار ہوتے ہیں، جن کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ کراؤڈ کو کنٹرول کریں، تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا خیمہ آپ کے بالکل سامنے ہوتا ہے لیکن آپ کو تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پل کے اوپر سے گھوم کر اپنے خیمے تک جانا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس سامان کم ہو اور آپ مزدلفہ سے ڈائریکٹ جمرات جائیں اور بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں۔ 10 ذی الحجہ کو آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ کنکریوں کی تعداد 7 ہونی چاہیے۔ اس شیطان کو جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں۔ آپ نے جمرات کے مقام پر پہنچ کر آخری والے جمرے پر 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ کنکریاں مارتے وقت وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے اور کنکری کا ڈائریکٹ ستون پر لگنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر ستون پر لگے بغیر شیطان کے گرد بنے گھیرے میں کنکری چلی گئی تو اسے ضائع نہیں سمجھا جائے گا بلکہ یہ شمار ہوگی۔ پہلی کنکری مارنے کے ساتھ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ رمی کا مسنون وقت جو ہے وہ طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک ہے۔ زوال سے غروب آفتاب تک جائز ہے، لیکن غروب آفتاب کے بعد کنکریاں مارنا مکروہ ہے۔ کوشش کریں شیطان کو کنکریاں ایسے ماری جائیں کہ منا آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف، خانہ کعبہ آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف اور سامنے
जुमरा उकबा यानी बड़ा शैतान हो। एक वक्त में एक कंकरी ऐसे मारे कि हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली में कंकरी हो और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहते हुए मार दें और फिर हर कंकरी इसी तरह मारे। आज के दिन यानी 10 जिलहज्जा को 3 काम तरतीब से करना ज़रूरी है। नंबर 1, बड़े शैतान को कंकरियाँ मारना, 7 कंकरियाँ मारना। नंबर 2, कुर्बानी करना। और तीसरा, सर के बाल कटवाना। बाल कटवाने के बाद आप हालत एहराम से निकल सकते हैं। 10 जिलहज्जा को जब बड़े शैतान को आप कंकरियाँ मारें तो उसके बाद चाहें तो हरम जाकर तवाफ़ ज़ियारत और सही भी कर सकते हैं। और अगर आज तवाफ़ ज़ियारत और सही ना कर सके तो कोई हरज नहीं। तवाफ़ ज़ियारत का वक्त 10 जिलहज्जा तुलूए आफ्ताब के बाद से 12 जुलहज्जा गुरूब आफ्ताब तक है। इसके बाद तवाफ़ ज़ियारत किया तो दम देना होगा। अगर आप 10 जिलहज्जा को बड़े शैतान की रमी करने के बाद खाना काबा में जाकर तवाफ़ ज़ियारत करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जमारात से नीचे उतर आएँ। नीचे बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर बसेस भी आती हैं, जहाँ पर बिन दाऊद डिपार्टमेंटल स्टोर है और दीगर होटल्स वगैरह भी हैं। लेकिन आपको इस बात को मलहूज़े खातर रखना होगा कि उस दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, एक्सट्रीम पे रश होता है और जो बसेस वगैरह हैं वहाँ पर उन पर सवार होना ख़ास तौर पर फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप किसी टैक्सी वगैरह को हायर करते हैं तो पाकिस्तानी आपको तकरीबन 10,000 रुपया या फिर इससे ज़्यादा पर पर्सन भी अदा करना पड़ सकता है। या फिर अगर आप पैदल जाएं तो आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। इसलिए अगर आप इस तरह के हालात से गुजरने की सकत नहीं रखते तो आप जमारात से वापस मिना चले जाएं और अगले दिन तवाफ़ ज़ियारत कर लें। अगर आपका तवाफ़ ज़ियारत करने का इरादा है तो मक्का अगरचे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मक्का से मेरा मतलब हरम शरीफ है, लेकिन उस दिन चूँकि आप थके होते हैं और आपने पिछली रात भी ज़्यादा आरामदेह नहीं गुजारी होती है जो कि मुज़दलिफ़ा में आपने गुजारी होती है, इसलिए आपके लिए बेहतर यही होता है कि अगर आपके साथ फैमिली है तो आप मिना वापस चले जाएं। लेकिन अगर आपने तवाफ़ ज़ियारत करना है तो या तो आप टैक्सी ले लें और टैक्सीज़ के किराए उस दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर आप बस का वेट करें, लेकिन बसेस उस दिन बहुत ज़्यादा लेट आती हैं। इसके अलावा जब हरम शरीफ से आप तवाफ़ ज़ियारत और सही करके वापस भी आएंगे तो आपके लिए कन्वेंस का बहुत ज़्यादा मसला होगा वापस आने के लिए, यानी कि मिना वापस आने के लिए। तो अगर आप में हिम्मत है तो आप तवाफ़ ज़ियारत 10 जिलहज्जा को कर लें, वरना ये बहुत ज़्यादा एक हेक्टिक डे आपके लिए बन सकता है। आपके लिए बेहतर यही है, यानी मेरी सजेशन है कि आप रमी करने के बाद, यानी कि बड़े शैतान की रमी करने के बाद आप मिना में अपने खैमे में वापस चले जाएं और इबादत में अपना वक्त गुजारें। सऊदी हुकूमत की तरफ से ही आपके लिए कुर्बानी का अमल सर अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि आपने कुर्बानी की रकम अपने हज की अमाउंट के साथ ही जमा करवा दी है। इसलिए आपको इस दिन ख़ास तौर पर अपना मोबाइल नंबर जो कि आपने कागज़ात में दिया है, जो कि आपने होटल के रिसेप्शन पे मक्का या मदीना में जाके लिखवाया है, उसको आपको ऑन रखना होगा, क्योंकि 11 बजे के बाद आपको उस नंबर पर अदाही यानी ADAHI यानी कि जिसका मतलब कुर्बानी होती है, इनकी तरफ से मैसेज आएगा कि आपकी तरफ से कुर्बानी अदा हो गई है। जब आपको ये मैसेज आएगा तो उसके बाद आपने अपने बाल मंडवा देने हैं या कटवा देने हैं और उसके बाद आपने हालत एहराम से निकल जाना है। यहाँ ये बात याद रहे कि अगर आप रमी करने के बाद डायरेक्ट खाना काबा जाते हैं तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए तो भी आपको अदाही का मैसेज यानी कुर्बानी का मैसेज का वेट करना पड़ेगा। इसके बाद ही आपने बाल मुंडवाने हैं या कटवाने हैं और इसके बाद आपने एहराम उतारना है। हरम पाक में बहुत से टॉयलेट और वाशरूम्स भी होते हैं जहाँ के ख़वातीनो हज़रात गुस्ल भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट खाना काबा गए हैं और आपने वहाँ जाकर कुछ देर आप इबादत करें, उसके बाद जब आपको कुर्बानी का मैसेज आ जाता है तो आप इस सर के बाल कटवा देने हैं या मुंडवा देने हैं। इस तरह आप हालत एहराम से बाहर आ जाएंगे। यहाँ ये बात याद रहे कि कुर्बानी, बाल कटवाने, तवाफ़ ज़ियारत और हज की सही को 12 जिलहज्जा की मगरब तक मुअख्खर कर सकते हैं। 10 जिलहज्जा की रात भी आपने
मिना में ही गुजारनी है। मिना के कैंप्स में रहते हुए आप इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि आपने अपने साथी हाजियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर ख़वातीन हैं तो इनके लिए भी ज़रूरी है कि अपनी साथ वाली ख़वातीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और लड़ने झगड़ने से गुरेज करें। सफ़र हज में मिना में गुजारे हुए ये दिन आपको बाद में बहुत याद आएंगे। अपना और गिरदो नवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।